मैडम मैं गलबात की शुरुआत इत्थों करांगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ये महकमे दा पिछोकड़ की है, मकसद की है, ये क्यों बनाया गया, कुछ दसोगे? अच्छा, ये जो इदारा है बहुत ही यूनिक है। आमतौर पे प्रोविंशियल लेवल उत्ते ओवरसीज दे काम करने वास्ते इदारे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन पंजाब पूरे दे लेवल ते यह इदारा एक इस्टैबलिश किया गया क्योंकि तुहानू पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन तो ज्यादा माइग्रेंट्स ने। उन्होंने जो ज्यादा जी अक्सरियत है तुहाडे समेत तो पंजाब तो गए हुए ने बाहर सैटल हो गए ने फॉर वेरियस रीजनस। तो फिर हुकूमत पंजाब ने यह इदारा कायम किया ताकि उन्होंने जो पाकिस्तान तो चले जान तो बाद जेडे मसाइल पेश आते हैं मुल्क के अंदर और वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की नेचर के मसले ने उन्होंने सोल्यूशन वास्ते फिर एक डेडिकेटेड इदारा कायम किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के नाम के नाल जानने हैं। पर मैं ये पूछना चाहना मैडम तुहाडी मौजूदगी तो फायदा चुकदे होए हैं कि ये महकमा ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब पाकिस्तान तो बाहर वास्ते लोकां वास्ते कितना फायदेमंद है, वो किहड़े-किहड़े मामले च राबता कर सकते? अच्छा, जेड़ा मैं पहले कहा ना कि जेडे पाकिस्तानी बाहर चले जाते हैं आमतौर पर लगता है कि बस वो सैट हो गए ने, लेकिन जाहिर है तुहाडा अपना मुल्क दे नाल एक पूरा कनैक्शन चल रहा होंदा है। प्रॉपर्टी होल्डर्स ज़राई अराजी दे भी तुसी मालिक हुंदे हो। इस तो इलावा इत्थे भी मुख्तलिफ किस्म के मसले तुहाडी जिंदगी दे हाउस होल्ड्स कई लोगों दे वो आप चले जाते हैं लेकिन उन्होंने फैमिलीज पाकिस्तान में सैटल हुई ने। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट 101 हो सकता है। मैं डेली मुख्तलिफ मामलात के नाल डील करनी हाँ। साढ़े कोल 5 इत्थे डायरैक्टर्स ने, डीजी ने और जेडे भी मसले आते हैं उन्होंने मैं तुहानू दस्सिया ज्यादातर जेडे ने वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मुख्तलिफ जेडे इजला ने उन्होंने रेवेन्यू के बैकग्राउंड के मैटर्स होंगे ने, कब्जे के मसले ने, फिर बहुत सारे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर रहे होंगे ने और उत्थे मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने इशूज का सामना करना पैंदा, कॉम्प्लिकेशंस ने, फिर बहुत सारे फ्रॉड्स ने, फिर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स तुसीं ज्यादा रिसर्च किए बगैर ही कर लिया और वो इट एंडेड अप इन अ फ्रॉड स्कैम्स, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस फ्रॉडुलेंट और फिर ओवरसीज प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो फिर एक कमीशन मौजूद है तो असी तकरीबन हर मैटर जो एंटी करप्शन मुख्तलिफ सूबाई महकमे जो हर जिले की जी हुकूमत है उनके नाल जुड़िया हर मसला उनके हालात से असी काम करने काफी ब्रॉड रेंज है। और इस अलावा कोई भी होर मसला अगर तुम पाकिस्तान में आ रहे हो फेस कर रहे हो, फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद ने, कंप्लेंट लॉन्च करने का पोर्टल मौजूद है जो दुनिया के किसी भी कोने बैठ के इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है तो विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स उन्होंने असीं मुतलका अथॉरिटी के अगे पेश कर देने और चूंकि ओवरसीज कमीशन वालों जा रही होंगी इस वास्ते उनके सोल्यूशन वास्ते भी अलहदा मैकेनिज्म है हर महकमे दे विच फिर वो बड़ी जल्दी रेजोल्यूशन वाले पासे वो मसला चला जाता है। इस महकमे दे नाल मैडम राबता किदां कीता जा सकदा, तरीकाकार की है? लिजा मैं शेयर कर लेनी हां, बल्कि तुसी अपनी वेबसाइट और अपने पेजेस उत्ते भी करिया जे। एक बहुत ही ईजी तरीका है, एक पोर्टल बनया है उत्ते तुसी जेड़ी भी जुबान विच लिखना चाहो कंप्लेंट नूं तुसी लिखना है, जेड़ी भी कोई एविडेंस अटैच करना चाहो बाद विच उस पोर्टल दे उत्ते जेड़ी कार्रवाई चलदी वो तुसी आप भी देख सकते हो। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एविडेंस देनी होवे और उनके नाल असीं चलते रहने हैं कंप्लेनेंट के नाल और उनकी जिहड़ी कार्रवाई हुंदी है। फॉर एग्जांपल तुसीं एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी और वो लाहौर दी है तो तुसीं नाल आप भी पूरा ट्रैक रख सकते कि मेरी कंप्लेंट कित्थे रेफर हुई, उहदे उत्ते किहड़ी अथॉरिटी ने किहड़ा कमेंट कीता, किहड़ा रिलीफ मैनूं दिता गया, किहड़ी तारीख ते दिता गया। ये इन्ना इंटरेस्टिंग एक आइडिया है और नाल तुसीं उहदी मॉनिटरिंग भी कर सकते हो बीइंग अ कंप्लेनेंट। और जो पोर्टल है उनका लिंक मैं तुहानू शेयर कर दांगी फिर तुसी बाकी नाल शेयर जी जरूर। की ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सिर्फ लाहौर तक ही है या इधर कोई रीजनल या बाकी जिलों च डिवीजन्स च भी कोई दफ्तर है? ये कमीशन जड़ा ना वो मैं जिस तरह एक्सप्लेन किया कि एवरीवेयर इन पंजाब क्योंकि जेडे डीसीज ने और जिलाई लेवल उत्ते वो भी साडे ही ऑफिसर्स ने उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन वालों एक रोल दिता गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब असेंबली एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के तहत क्रिएटेड इदारा है। इनका मैंडेट जेड़ा है वो हर कोई मनदा है, हर कोई इनदे रेफर कीते हुए केसेस उत्ते काम भी करता है ते असीं हर पंजाब के जिले दे विच मौजूद है। पंजाबी रेडियो यूएसए दे नेशनल इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क के नाल पंजाबी रेडियो यूएसए दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इस तरह पंजाबी टीवी यूएसए दे भी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो मैं हां मसूद मल्ली आप सबनूं जी आयां नूं कहना बड़ा निघा जिहा स्वागत करने अज दी इस खास मुलाकात च। अज ये खास मुलाकात है उन्हां सारे पाकिस्तानियां लई जो पाकिस्तान वास्ते ने पर बाहर जाण दा सोचदे ने।
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਨ ਰਾਏ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਸਮਨ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਮਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਆਦਾਬ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਇਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਲਡਰਸ, ਜ਼ਰਾਈ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਟੈਕਸਟ 101 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਡੀਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡਸ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇਟ ਐਂਡਡ ਅਪ ਇਨ ਅ ਫਰਾਡ ਸਕੈਮਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੁxtਲਿਫ ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੌਡ ਰੇਂਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ 48 ਆਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਲਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ, ਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਇਦਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਕੈਮਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਤਲਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰਾਬਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇजेस ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ।
एक बहुत ही ईजी तरीका है, पोर्टल बनया है, उत्थे तुसी जिहड़ी भी जुबान विच लिखना चाहो कंप्लेंट नूं तुसी लिखना है, जिहड़ी भी कोई एविडेंस अटैच करना चाहो बाद विच उस पोर्टल दे उत्ते जिहड़ी कार्रवाई चलदी वो तुसी आप भी देख सकते हो, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एविडेंस देनी होए और उहदे नाल असीं चलदे रहने आ कंप्लेनेंट दे नाल और उहदी जिहड़ी कार्रवाई हुंदी है, फॉर एग्जांपल तुसी एक कंप्लेंट लॉन्च कर दित्ती और वो लाहौर दी है तो तुसी नाल आप भी पूरा ट्रैक रख सकते कि मेरी कंप्लेंट कित्थे रैफर हुई, उहदे उत्ते किहड़ी अथॉरिटी ने किहड़ा कमेंट कीता, किहड़ा रिलीफ मैनूं दित्ता गया, किहड़ी तारीख ते दित्ता गया। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੈਸੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਸਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਕੋਪ ਹੈ। सो मकसद है फैसिलिटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज और दूसरा ये है कि बहुत सारे ओवरसीज के मैटर्स ऐसे ने जो इस हुकूमत ने टेकअप किए हैं और बहुत प्रो ओवरसीज फ्रेंडली स्टैप्स लिए जा रहे हैं, कोटास रिवाइज हो रहे हैं, एज रिलैक्सेशन उत्ते काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स उत्ते फैसिलिटेशन जो डेस्क ने उन्होंने उत्ते काम हो रहा है। इस तरह ओवरसीज नूं बिजनेसिस विच की फैसिलिटेशन दी जा सकती है तो अक्सर कमीशन के जरिए साडे कोल गवर्नमेंट इन्हां सारे एस्पेक्ट्स उत्ते एडवाइस या कंसल्टेशन जिहड़ी है वो भी करती है। सो कंप्लेंट रेजोल्यूशन एक हो गई चीज़। दूसरा है कि सानू ओवरसीज जिस तरह मैं हुणे अपने दफ्तर विच बैठ के गलबात कर रही हाँ तो सारा दिन इत्थे ओवरसीज ही आना जाना, उन्हां चों कई इन्वेस्टर्स ने कुछ पाकिस्तान दे विच बिजनेस लगाना चाहते ने, कुछ पाकिस्तान ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਥ ਬਲਜ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਜਰਤ, ਹਿਜਰਤ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 18 ਦਸੰਬਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਜਰਤ ਨੂੰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ, ਇਟ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਮੋਰ ਲੱਕ ਐਂਡ ਫੋਰਚੂਨ। आई थिंक पाकिस्तान उन्ना खुशकिस्मत कंट्रीज से चाहता है कि जितने इस वक्त 10 मिलियन तो नहीं ज्यादा पाकिस्तानी इस बार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों काम कर रहे हैं और तुसी क्या कि कुछ ना कुछ हद तक पाकिस्तान की मदद करते हैं। आई थिंक 100% पाकिस्तान की मदद होंगी क्योंकि पाकिस्तान का एक तारुफ भी बनते हैं। तुहानू पता है पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, बहुत अडेप्टेबल और बहुत ही मैनर्ड एक ऐसी सारी नेशन आ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ them have high attitude and all तो वो ठीक है, एग्रेशन एटीट्यूड भी जरूरी होता है लेकिन मुल्क जो है ना साडा ये बहुत ही खूबसूरत और एक इन्नी अनमोल एक अल्लाह नु नेमत है।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟਡ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ EU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਇੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਸਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਸੈਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਥ ਬਲਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਥਫੁਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕਿਲਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਲਕੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਫਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਲਕ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਗੀ। ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦਗਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਫਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਪਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੰਡੇ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਐਂਡਡ ਅਪ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2024 ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3rd 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਦਾਰਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ?
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ 24/7 ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਐਸੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਮੋਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੂੰ, ਵੀ ਆਰ देयर 24/7 ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੰਗਰ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨੇ? ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸਮਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਣ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ OPC ਪੰਜਾਬ ਸਮਨ ਰਾਏ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਮਾਮ ਕਰਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।